बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चों को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे विशेष बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। मैं एक ही बात समझाना चाहती हूँ बच्चों को, बुद्धि से अपने नए घर को याद करना है। नया वायुमंडल है, नया दिव्य स्वरूप है और बेहद के दादाजी से आत्मस्वरूप में मिलना है, मिलन बनाना है। तो बाप भी निराकारी से आकारी बने और फिर आकारी से सकारी बने। अब सकारी से फिर आकारी और फिर निराकारी बनेंगे। ये वाणियों में महावाक्य है। तो बच्चों को भी अब सकारी से आकारी स्वरूप की अनुभूति करनी है, बार बार नई दुनिया की अनुभूति करनी है, नया वायुमंडल और शक्तिशाली स्वरूप को धारण करना है। जो चुंबकीय बॉडी है, चुंबकीय एनर्जी की बॉडी, उस बॉडी को धारण बार बार करना है। ऐसी अनुभूति करते रहना है। देखो अभी मैं अब यहाँ बता रही हूँ 30/11/81 व्यक्तवाणी। जोधा नहीं, दिल तख्त नशीन बनो। तो बच्चों को क्या करना है? बाप के दिल तख्त नशीन बनना है। बाप के दिल तख्त नशीन, बाप का दिल जीतने वाले ऐसे विशेष बच्चे, दूर देश में रहने वाले परदेसी बाप। कहाँ से हैं बापू जी? बेहद की दुनिया से। आज दूर देश में रहने वाले परदेसी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। किसको मिलने आए हैं? अपने बच्चों को। वैसे तो बच्चे तो बापू जी का जो रूप है ऊपर वाला 9 लाख बच्चे तो उसके हैं, लेकिन फिर भी साकार में तो बापू जी आए हैं। तो बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। क्या अभी कौन सी स्मृति चाहिए? बच्चों की स्मृति में क्या चाहिए? अपने स्वदेश की स्मृति। तुम्हारा जो अपना देश है, तुम पराये देश में आए हुए हो। जो इन आंखों से देखते हो जो माया का देश है, और तुम्हारा असली स्वरूप जो है बेहद का, उस स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस करो तो ही विक्रम विनाश होंगे और माया के बंधनों से छूटेंगे। नए घर को याद करो, नए शरीर को याद करो। तो यहाँ क्या लिखा है? बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। स्वदेश स्मृति में आ गया है ना? क्वेश्चन मार्क है। किन किन बच्चों को स्वदेश स्मृति में आया है? जिनको स्मृति में आया है स्वदेश, अपना देश, अविनाशी देश, बेहद के बेहद का परम धाम, जिनकी स्मृति में वो देश आया है, अपना स्वदेश स्मृति में आ गया है ना, तो यह पराया देश और पराया राज्य जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है, तो वो बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अपना स्वदेश स्मृति में आता है और नई दुनिया को देख सकते हैं, नया शरीर धारण कर सकते हैं। अविनाशी शरीर, अविनाशी दुनिया अगर दिखने में आती है बुद्धि से देख सकते हैं, तो वो भाग्यशाली, बेहद के भाग्यशाली वो बच्चे हैं। अगर जिनको नहीं भी दिखता, उनको भी लगातार कोशिश करनी चाहिए। जहाँ जाना है वहाँ याद करना है, और जिसको सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो उस दुनिया, बेहद की दुनिया को, बेहद के रंग रूप को, बेहद के संसार को आपको देखना चाहिए। यह पराया देश और पराया राज्य है जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो, वस्तु देखो, सब क्या है?
सब जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। आप देख रहे हो, नष्टोमोहा बन गए हैं। तो नष्टोमोहा किसने बनाया? बेहद के बच्चों को भी वायुमंडल ने नष्टोमोहा बना दिया है। ज्ञान से नहीं बने, वायुमंडल ने सबको मजबूर कर दिया है नष्टोमोहा बनने के लिए। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों से बंधे हुए बंधन मुक्त आत्मा बन गए। तब बाप ने आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे। क्या बाप ने आकर क्या किया? जब बंधन मुक्त बनते हैं तो बाप क्या देते हैं? बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे, बंधन मुक्त बनाए, स्वदेश में ले जाते हैं। बाप क्या करते हैं? स्वदेश में जाने की रास्ता दिखाते हैं। लेकिन बच्चों को बहुत मेहनत करनी चाहिए अपने स्वदेश में जाने के लिए। अपनी स्मृति आनी चाहिए, अपने परम तत्वों के परम प्रकाश की बॉडी की और आत्मस्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। तभी भी कर्म विनाश होते हैं। बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो। क्या कहते हैं? किसी को कौन स्वर्ग में जाना है तो कोई बिरला ही तैयार होगा। ऐसे ही बातें बनाकर चले जाएंगे। कहने वाले तो नहीं हो ना आप, क्या सब करने वाले हो, जाने वाले हो। कहाँ जाने वाले हो? अपने स्वदेश में जाने वाले हो। स्वदेश की स्मृति में रहो, आत्मस्वरूप की स्मृति में रहो, आकारी रूप की स्मृति में रहो, परिता रूप की स्मृति में रहो। वह अभी कुछ रहा हुआ है क्या? हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मना लिया है? ऐसा तो नहीं समझते कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। यह जो पुराना हिसाब किताब है सभी बच्चों को समाप्त करना है। और पुराना हिसाब किताब जो है वो कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? अपने स्वदेश की स्मृति से। बेहद के दादाजी के सामने आत्मस्वरूप में स्थित होके, स्वस्थिति में स्थित होके जो हम बेहद की शक्ति, बेहद की चुंबक पावर अपने में धारण करेंगे तो हमारा जो चुंबक वाली बॉडी है वो है वरदानी मूर्त। जब तक चुंबक वाली बॉडी हमारी नहीं बनती, परम प्रकाश की शरीर नहीं बनता, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती, तो यह जरूर करना है सबको। इसकी अनुभूति करनी है, अविनाशी की अनुभूति करनी है और विनाशी को बुद्धि से हटाना है। पुरानी दुनिया को भूलने की कोशिश करो और नई दुनिया में स्थापन करो। नई दुनिया में बुद्धि को ले जाओ और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर्मयोगी बनो। काम करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते बुद्धि से बेहद की कला के परम धाम में स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్దుమ్మ బేహద్దు పిల్లలకి దూరదేశంలో నుండి వచ్చినటువంటి బేహద్కే బేహద్ బాప్ ఈ పరాయి దేశంలో బేహద్ పిల్లల్ని కూడా స్మృతిని ఇప్పించుటకు వచ్చారు అనే అవ్యక్తవాణి దివ్య సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకు, స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకు, విశేషమైన ఆత్మలకు బేహద్ మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. పిల్లలు బేహద్ బుద్ధితోటి కొత్త ప్రపంచంను స్మృతి చేయండి. కొత్త ఇల్లు, కొత్త వాయుమండలము, కొత్త దివ్య స్వరూపముని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. బేహద్ దాదాజీతో ఆత్మస్వరూపంలో
కలుసుకోవటం అనేది చేస్తూ ఉండండి. బాప్ నిరాకారి నుండి ఆకారి, ఆకారి నుండి సాకారిగా అయ్యారు. అదేవిధంగా మరలా సాకారి నుండి ఆకారిగా, ఆకారి నుండి నిరాకారిగా అవుతారు అని అవ్యక్తవాణిలో ఉన్నటువంటి మహావాక్యం. బచ్చే, మీరు కూడా బాప్ లాగా సాకారి నుండి ఆకారిగా అయ్యే అనుభూతిని పొందుతూ ఉండండి. మాటి మాటికి కొత్త ప్రపంచమును, కొత్త వాయుమండలాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. శక్తిశాలి స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. అది అయస్కాంతం లాంటి లైట్ దేహము. మాటి మాటికి పరం ప్రకాశం యొక్క దేహమును ధారణ చేయండి. బేహద్ స్థితి ఇదే అవుతుంది. మీరందరూ కూడా యుద్ధం చేసేవాళ్ళు కాదు. బాపు యొక్క హృదయ సింహాసన అధికారిగా అయ్యేటువంటి పిల్లలు, అంటే బాపు హృదయాన్ని గెలుచుకున్నటువంటి పిల్లలు. బాపు దూరదేశంలో నుండి పరాయి దేశంలోకి వచ్చారు. బేహద్కే బేహద్ బాపు ఉండే స్థానం ఏది? బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామము. ఇది మరి ఆయనకి పరాయి దేశమే అవుతుంది కదా. దూర దేశ్ మే रहने वाले आया है పరాయి దేశ్ మే అంటారు. పరాయి దేశంలో తన పిల్లల్ని కలుసుకొనుటకు వచ్చారు. బేహద్ పిల్లలందరూ కూడా బాపు రూపాలే కాబట్టి వీళ్ళని కలుసుకొని స్వదేశం యొక్క స్మృతిని ఇప్పించుటకు, కలిగించుటకు సాకార రూపంలోకి వచ్చి ఉన్నారు. మరి మీరు ఎలాంటి స్మృతి చేయాలి? ఇప్పుడు తమ యొక్క స్వరూపం యొక్క స్మృతి, బాపు బేహద్ యొక్క బేహద్ కళల పరంధామం యొక్క స్మృతి, బాపు యొక్క స్వస్థానం యొక్క స్మృతిని చేస్తూ ఉండండి. బాపు పరాయి దేశంలో ఉన్నా కూడా స్వదేశం యొక్క స్మృతిని కలిగి ఉంటారు. ఇది మాయ దేశం. మీ యొక్క అసలు స్వరూపము బేహద్ పరం లైట్ స్వరూపము. దీన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడే వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. మాయ బంధనాల నుండి కూడా విముక్తి పొందుతారు. కొత్త శరీరమును, కొత్త ప్రపంచమును స్మృతిలో తెచ్చుకోండి. పిల్లలు నీ కూడా సమర్థులుగా తయారు చేసి వెంట తీసుకొని వెళ్ళుటకే బాపు వచ్చారు. స్వదేశం యొక్క స్మృతిని కలిగిస్తూ ఉన్నారు. ఆ స్మృతి వచ్చిందా పిల్లలు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఏ పిల్లలకైతే స్వదేశం యొక్క స్మృతి వచ్చిందో వారు భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ఆ యొక్క స్వదేశం సొంత దేశం మీది, అవినాశి దేశము, స్వస్థానము. కాబట్టి దాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ రండి. ఇది పరాయి దేశము. ఇక్కడంతా అన్నీ కూడా పరాయివే, మన ఏమీ లేవు. ఇక్కడ పరాయి రాజ్యంలో ఎవరి చేతనైతే మరి ఎన్ని ఉన్నాయో వాటిని వదిలించటానికే వచ్చారు తండ్రి. ఈ ఆత్మలు కొత్త ప్రపంచాన్ని చూడగలిగిన వాళ్ళు, బేహద్ ఆత్మలు కొత్త ప్రపంచాన్ని చూడగలిగిన వాళ్ళు. కాబట్టి స్వదేశాన్ని జ్ఞాపకం చెయ్యండి. ఏ పిల్లలకైతే సొంత స్వదేశం జ్ఞాపకం వస్తుందో వాళ్ళు బేహద్దు భాగ్యశాలి ఆత్మలు. కొత్త శరీరాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు. అవినాశి ప్రపంచం, అవినాశి స్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్ళేది బుద్ధి. బుద్ధితోటి మీరు అవినాశి ప్రపంచాన్ని చూడండి. అక్కడికి వెళ్ళుటకు స్మృతి ఎప్పుడు అక్కడే ఉండుటకు ప్రయత్నం చెయ్యండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో దాన్ని స్మృతి చేయటం సహజం కదా, అది స్వాభావికం కూడా కావాలి. ఎలాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటామో ఆ విధంగానే తయారవుతాం. బేహద్దు రంగు, బేహద్దు రూపము బేహద్దు ప్రపంచంలో ఉన్నది. ఆ బేహద్దు ప్రపంచాన్ని మీరు చూస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క పరాయి రాజ్యం నుండి మీరు దూరంగా అయిపోతారు. ఈ పరాయి దేశంలో వస్తు వైభవాలు అన్నీ రావణాసుడివే. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి. నలుమూలలా కూడా ఎలా ఉంది? మాయ యొక్క ఛాయ నేడే అలుముకొని ఉన్నది. అయినా కూడా మీరు జ్ఞానంతో నష్టోమోహులుగా అయ్యారు. కానీ హద్దులో పిల్లలకు వాయుమండలమే నష్టోమోహులుగా చేస్తుంది. ఎందుకని? ఇప్పుడు వాతావరణం ఎలా ఉందో మీకు తెలుసు కదా. అందుకని ఈ ప్రపంచం మీద, వీటి మీద వ్యామోహం అనేది వాళ్ళ కొద్ది కొద్దిగా తగ్గిపోతుంది. మీరు జ్ఞానంతో
యోగంతో వాయుమండలంతో మీరు నష్టోమోహులుగా అయ్యారు కనుక మీరు ఈ యొక్క అంధకారం యొక్క మాయ ప్రపంచాన్ని దూరంగా అయిపోయారు, బంధన ముక్తులుగా అయిపోయారు మీరంతా. కాబట్టే బాపు వచ్చి స్వస్వరూపాన్ని, స్వస్మృతిని, స్వదేశమును స్మృతి కలిగించినప్పుడు మీరు వెంటనే కూడా అందుకుంటూ ఉన్నారు. బాపు వచ్చి అందరినీ బంధన ముక్తులుగా చేస్తూ ఉన్నారు. పిల్లలు స్వదేశం యొక్క స్మృతితోటే స్వస్థానానికి తీసుకొని వెళ్తారు. బాపు దేశంలోకి. బాపు దేశమేది? బేహద్దు కళల పరంధామము. అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళుటకు మార్గాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటారు, వెంట పెట్టుకొని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. మరి పిల్లలు దీనికోసం చాలా పురుషార్థం చేయాలి. మీరు ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్మృతిలో ఉంటూ తమ యొక్క పరం ప్రకాశం యొక్క బాడీని అనుభవం చేసుకుంటూ బాపుని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటే వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. కనుక ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పురుషార్థం, అంతిమ పురుషార్థం పిల్లలందరూ ఇదే. స్వర్గంలోకి తీసుకొని వెళ్తాను అంటే ఎంతమంది వస్తారు? కొద్దిమందే తయారవుతారు. మరి స్వదేశానికి, స్వస్థానానికి ఎంతమంది తయారవుతారు అంటే బేహద్దు పిల్లలే తయారవుతూ ఉంటారు. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు బాపు చెప్పినదే వాళ్లకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బాపు పిల్లల్ని తయారు చేసి తన వెంట తీసుకొని వెళ్తారు కదా. కాబట్టి స్వదేశానికి వెళ్ళే వాళ్ళు, స్వధామంలో ఉండాల్సిన వాళ్ళు సదా ఇదే స్మృతి పెట్టుకోండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్మృతిలో ఉండండి. ఫరిష్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడే చేయాల్సినటువంటి పురుషార్థం ఇదే. ఈ అనుభవం కూడా ఇక్కడే చేసుకోవాలి. మరి అంతిమ సమయంలో అనుభవం చేసుకుంటాం అని అంటారా? హిసాబ్ కితాబ్ మొత్తం కూడా ఇక్కడే సమాప్తి చెయ్యాలి. సమాప్తి సమాహారం చేసేవాళ్ళు మీరే. ఇప్పుడే చెయ్యాలి. అది కూడా ఇలా కాదులే అంతిమంలో చేస్తామో అనేటువంటి వాళ్ళు కాకూడదు. అంతిమం అంటే ఎప్పుడు? ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క సమయం అంతిమం వస్తుంది. అందుకని ఎప్పుడు ఎవరు రెడీగా పురుషార్థం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. పాత యొక్క లెక్కాచారాలు పిల్లలు సమాప్తి చేసుకుంటేనే, ఇవన్నీ ఖతమైపోతేనే మీరు బాపు దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతారు. బేహదు దాదాజీ ఎదురుగా కూర్చొని ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటే బేహద్ శక్తి స్వరూపంగా తయారవుతారు. అది అయస్కాంతం లాంటి పవరు అవుతుంది. దాన్ని ధారణ చేసినప్పుడు అందరినీ మీరు ఆకర్షించగలుగుతూ ఉంటారు. పరం లైట్ యొక్క దేహము అనగా పరం ప్రకాశం యొక్క దేహము మీకు ఎంతవరకు అయితే తయారు కాదో అంతవరకు బేహదు సుఖం యొక్క అనుభూతి కూడా కలగదు. ఇప్పుడు ఈ వినాశి బుద్ధితోటి మీరు పైకి వెళ్ళలేరు. అందుకని వీటిపైన బుద్ధిని తొలగించాలి. అవినాశి స్వరూపాన్ని ధారణ చేయాలి. పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి. కొత్త ప్రపంచంలో బుద్ధిని ఉంచండి. ఇది సదా మీరు తింటూ, తిరుగుతూ, నడుస్తూ, కర్మ చేస్తూ కర్మయోగిగా కావాలి. బుద్ధితోటి బేహద్ కళల పరంధామంలో ఉండాలి. స్మృతి స్వరూపులుగా కావాలి. అప్పుడే మీరు చేరుకోవాల్సిన గమ్యం చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते।